अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल और आपके अपने चैनल की तरफ से आप जो तस्वीरात देख रहे हैं ये शहर के इंडियन पब्लिक स्कूल का सालाना जलसा सागर शादी महल में आज बरोज़ जुम्मा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम के 7:30-8 बजे तक चलता रहा, जहां पर स्कूल के बच्चे और बच्चे के वालिदैन इस शादी महल सागर शादी महल से भरा हुआ नज़र आ रहा। तो आप देख सकते हैं वहाँ के कुछ तस्वीरात आपके अपने चैनल की तरफ से। इस प्रोग्राम यानी कि इस जलसे का आगाज़ खिरात से शुरू हुआ और वहाँ पर आए हुए मेहमानों को गुलपोशी की गई। जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो आए हुए थे चीफ़ गेस्ट यानी कि मेहमान ख़ुसूसी, जिसमें DDP के मेंबर्स और ऑफिसर्स, CRP समीउल्लाह शरीफ PC हल्ली, CRP जमील पाशा रहमत नगर के, CRP मुजाहिद पाशा, CRP कमाल माड़ी के, CRP सुरेश गौड़ा और भी कई दीगर लीडर्स और कई वहाँ पर अमायदीन शहर इस जलसे में शामिल रहे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर स्कूल के यानी कि इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चे अपने अंदर छुपे हुए कला को अपने वालिदैन और स्कूल के सारे मेम्बरान्स को दिखाते हुए, जैसे नाटक हो, डांस हो, गाने, स्पीचेस वगैरह। तो वहाँ पर जो बच्चे इंडियन पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पर अपने छुपे हुए अंदर जो कला, उसका अंदाज़ जो वहाँ पर करके दिखाया, उसको देखते वहाँ पर आए हुए लीडर्स और ऑफिसर्स और बच्चे के वालिदैन सब खुशी से झूम रहे थे। तो वहाँ के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। ख़ास एक और मेहमान वहाँ पर आए हुए थे जो विस्टा कंपनी के CEO वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने तालीम के बारे में कहा कि किताबों की तालीम के साथ साथ आने वाले दिनों में स्मार्ट क्लासेस यानी कि इलेक्ट्रिक तालीम, कंप्यूटर तालीम हासिल करना ज़रूरी है। आज दुनिया भर में इंसानों से ज़्यादा मशीनें काम करती नज़र आ रहे हैं। अगर इस मशीन को चलाना हो तो हम कंप्यूटर के तालीम पूरी की पूरी हासिल करना ज़रूरी होगा। तो हम विस्टा कंपनी के तरफ से हम इंडियन पब्लिक स्कूल को एक स्मार्ट स्कूल बनाने का एक अज़म लिया है, जहां पर हर तरह की कंप्यूटर की तालीम हम इस स्कूल में दिलवाएंगे। तो कुछ ऐसे बातें वहां पर आए हुए विस्टा कंपनी के CEO ने वहां पर आए हुए बच्चों के वालिदैन को ख़िताब करते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। अगर आपके तस्वीरात और चैनल पसंद आया हो तो आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हमने इस स्कूल के इंडियन पब्लिक स्कूल के एडमिन से पूछा कि दुनियाई तालीम के साथ साथ क्या आपकी स्कूल में दीनी तालीम भी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दुनियाई तालीम की फ़ीस मैं रकम ले रहा हूँ, लेकिन जो दीनी तालीम मैं अपनी स्कूल के अंदर दे रहा हूँ वो एकदम मुफ्त सवाब जारिया के तौर पर मैं हमारे मज़हब के कल्चर्स और दीनी मज़ाहिब के बहुत सारे दीनी किताबें भी मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ। उसकी फ़ीस में कुछ नहीं लेता हूँ। वो कुछ ऐसे सवाब जारिया के तौर पर ऐसे बातें अखबारी नुमाइंदों को बताएं। तो वहाँ के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं विस्टा कंपनी के CEO आए हुए बच्चों के वालिदैन से तालीम के बारे में ख़िताब करते हुए आपके अपने चैनल की तरफ से। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಆಗಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ, ನೀವೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನು ಅಂತ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವರು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇನು? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ನನ್ನ ಕನಸು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತಲೆ ಹೂವು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ನನ್ನ ಮಗು. ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕನಸುಗಳಿತ್ತು. ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫ್ನ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸಾಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿ. ಅದೇನೋ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಕನಸಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು. ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆನ ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದರ ಕಾರಣ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕನಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್, ಈ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೀವಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರ ನೋವು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಬಂದು ವಿಸ್ತಾರ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಂಥ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. AI ಡ್ರಿವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಟೋಲಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ AI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 24 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರೀ 48 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬರೀ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಏನು? ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವಾಗಲೇ ಇಂಥ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 5-10 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ 10th ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್. ಇನ್ನು ಅಂಥ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ಅವರು ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್
ಈ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬರೀ LKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹ್ಞೂ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೀವಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಈಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ನಿಜ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸರ್ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 10 ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಏನು? ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ 9 to 4 o'clock ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಷ್ಟ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ರಿವಿಷನ್, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೂಗಲ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರೋ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಈ ಥರ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್? ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಏನದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಸ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಮಾಡಿ. ಟೀಚರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ವಿಸ್ತಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, JEE, NEET ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ನನಗೇನು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಾಟ್ ಶೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ. ಆ ಭವಿಷ್ಯನ ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀ 9 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ನಡೆಯೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.